दोस्तों हमारी पृथ्वी के 70% भाग पर पानी है। बाकी बच्चे 30% भाग पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और हम लोग रहते हैं। लेकिन इसमें से पीने लायक पानी केवल 2.7% ही है। लगभग 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% पानी बादलों के रूप में है। दोस्तों हमारी पृथ्वी के सतह पर जो पानी मौजूद है उसमें 97% पानी महासागरों के रूप में जमा है। उस पानी का स्वाद नमकीन है जिसे हम पीने के लिए काम नहीं ले सकते हैं। मात्र 3% पानी पीने योग्य है। दोस्तों एक अनुमान के हिसाब से पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी, मगर इसकी खास बात यह है कि यह पानी की मात्रा स्थिर ही रहती है, ना यह ज्यादा होता और ना ही यह कम होता है, क्योंकि महासागरों का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और फिर बाद में वही पानी बादल बनकर पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरता है और महासागरों में जमा हो जाता है। इस प्रकार ही यह जल का चक्रव्यूह चलता रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। आखिर पृथ्वी के कितना अंदर तक पानी है? इसके लिए सबसे पहले अपन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करनी होगी। दोस्तों हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतों के रूप में बनी हुई है। पृथ्वी के गोले के ऊपर वाले भाग पर, मतलब कि सबसे ऊपर वाले भाग पर क्रस्ट वाली लेयर होती है। इसी लेयर पर इंसान, पेड़ पौधे, पहाड़, समुद्र इत्यादि सब कुछ मौजूद है। यह परत लगभग 30 से 65 किलोमीटर तक की मोटी है। इससे थोड़ा नीचे की ओर जाते हैं तो मेंटल की लेयर आती है। इस जगह का अधिकतम तापमान लगभग 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसकी अगर मोटाई की किलोमीटर में बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद थोड़ा और अंदर जाते हैं तो बाहरी लेयर आती है जो कि लगभग 2200 किलोमीटर की मोटी परत है। इस जगह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसके बाद सबसे अंदरूनी भाग आता है जो कि पृथ्वी के बीच में होता है, जिसे हम आंतरिक लेयर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के बीच वाला भाग सबसे गर्म होता है। यह लगभग 1200 किलोमीटर तक मोटी परत है। दोस्तों यह तो बात होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। इस रूप में आज हमारी पृथ्वी मौजूद है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के कितना अंदर तक पानी मौजूद है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग यानी क्रस्ट वाली लेयर पे पानी होता है। इसी लेयर पर हम रहते हैं। जब पृथ्वी पर बारिश होती है, वही बारिश का पानी पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर जाता है और वह पानी जमीन के अंदर चट्टानों की दरार में जमा हो जाता है। जब हम बोरवेल के माध्यम से पृथ्वी की सतह का पानी निकालते हैं तो वह पानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही होता है। दोस्तों इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। मेरे कस्बे में 350 फीट पर बोरवेल से पानी निकाला है, जिसका स्वाद हल्का नमकीन है और इससे कई बोरवेल गांव में लोग मशीन से करवाते हैं और यही पानी सिंचाई और पीने के लिए काम लेते हैं। यह पानी लगभग 30 फीट से शुरू होता है, लेकिन जगह के अनुसार पानी का स्तर अलग अलग होता है। रेगिस्तान इलाके में पानी का स्तर बहुत ही नीचे होता है और दोस्तों बारिश के मौसम में यह जल का स्तर बढ़ जाता है, जबकि गर्मियों में पानी का स्तर बहुत ही नीचे चला जाता है। दोस्तों ये वाटर लगभग 3-4 फीट की चट्टान के नीचे जमा है। ये पानी कई जगह पर खारा होता है तो कई जगह पर मीठा होता है और इसी पानी का उपयोग आज के लोग कर रहे हैं। दोस्तों आज वाटर टेबल का स्तर घटता जा रहा है। अब आप में से कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि वाटर टेबल क्या होता है। हम आपको बता दें कि जमीन के ऊपरी सतह के शुरुआत में जो पानी आता है उसे वाटर टेबल कहते हैं, जिसका स्तर घटता जा रहा है। दोस्तों कई वैज्ञानिक जमीन के 620 मील नीचे समुद्र होने का दावा करते हैं। वह कहते हैं अगर ये समुद्र सूख जाता है तो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों कुछ समय पहले हुई नई रिसर्च में इस बात का पता चला कि पृथ्वी के गर्भ में यानी सतह से हजारों किलोमीटर अंदर एक और बड़ा समुद्र है। उसी समुद्र की वजह से आज हम पृथ्वी पर जिंदा है। अगर वह समुद्र खत्म हो जाता है तो शायद पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी के गर्भ में मिले समुद्र पर कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने उन रिसर्च में पाया कि पृथ्वी की ऊपरी परत से सैकड़ों किलोमीटर अंदर जल के
विशाल भंडार हो सकते हैं और अभी तक उन जल भंडार के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो इस पानी का भार पृथ्वी के भार का मात्र 1.5% ही है। ये उतना ही है जितना विश्व के सभी समुद्रों को मिलाकर होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें पता नहीं है यह पानी वहां कैसे स्टोर हुआ। हो सकता है कि हजारों साल बारिश के बाद यह पानी इकट्ठा हुआ हो। अब दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। সবাইকে নতুন বছরের আন্তরিক প্রীতি এবং অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যাই হোক, এই নতুন বছর আমাদের জীবনে খুব একটা সুখময় হয়ে আসেনি। দোয়া করি যেন সবার জীবনে এই নতুন বছর আনন্দময় হয়ে উঠুক। এই নিয়েই শুরু করছি আজকের আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস। প্রথম ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে। আজকে আলোচনা করব তার পরবর্তী অংশ, প্রাকৃতিক ভূগোলের ভৌমজল সম্পর্কে। আসলে ভৌমজল কি? ভৌমজলের ইংরেজি অর্থ হলো গ্রাউন্ড ওয়াটার। গ্রাউন্ড ওয়াটার, গ্রাউন্ড মানে কি? গ্রাউন্ড মানে হচ্ছে ভূমি, আর ওয়াটার মানে তো বুঝতেই পারছে জল। বাংলাতে গ্রাউন্ড মানে ভূমি বা বা যেটা পৃথিবীর শিলামণ্ডলকে বোঝাচ্ছে। আসলে এর সংজ্ঞা কি, যে এই ভৌমজল কাকে বলে, ভৌমজল বলতে কি বোঝো, ভৌমজলের সংজ্ঞা দাও, এইরকম করে প্রশ্ন আসতেই পারে পরীক্ষাতে। আসলে ভূ অভ্যন্তরের বিভিন্ন ধরনের যে শিলাগুলো রয়েছে, কিছু প্রবেশ্য শিলা, কিছু অপ্রবেশ্য শিলা, এই শিলাগুলি যে জল ধারণ করে সেই জলকেই বলা হয় ভৌমজল। আসলে ভূগর্ভের বিভিন্ন শিলাস্তরের ফাঁকে, প্রবেশ্য শিলাস্তরের ফাঁকে যে জল প্রবেশ করে থাকে বা ঢুকে থাকে, সেই সমস্ত জলগুলোকেই বলা হয় ভৌমজল। আসলে আমাদের বাড়িতে নলকূপ, পাম্পসেট বা মোটরের সাহায্যে যে জলটা ভূগর্ভ থেকে বের করি সেটাকেই বলা হয় ভৌমজল। এবার একটু আসি যে ভৌমজল, আসলে ভৌমজলের কতগুলি ভাগ রয়েছে। আসলে ভৌমজলের শ্রেণী বিভাগ করো, এরকম করে হয়তো পরীক্ষাতে আসতেই পারে একটা 3 মার্কের প্রশ্ন বা 4 মার্কের, যে ভৌমজলের শ্রেণী বিভাগ করো। তো ভৌমজলের শ্রেণী বিভাগ দেখতে পাচ্ছ এখানে 1 নম্বরে রয়েছে সহজাত জল, 2 নম্বরে রয়েছে আবহিক জল, 3 নম্বরে রয়েছে উৎসান্ধ জল এবং 4 নম্বরে রয়েছে সমুদ্রের জল। এই 4 প্রকারই হচ্ছে প্রধান জল। তো এইগুলোকে একটু আমরা আলোচনা করি, এইগুলো আবার 1 মার্ক 2 মার্কের করে আসতে পারে। সহজাত জল বা জন্মগত জল কাকে বলে? আসলে আমরা পাললিক শিলাস্তর পড়েছি, যে পাললিক শিলাগুলো সৃষ্টি হয় কোনো সমুদ্র বা হ্রদ বা নদীর তলদেশে। যখন সৃষ্টি হয় তখন পাললিক শিলাস্তরের মধ্যে সমুদ্রের জল বা হ্রদের জল আটকে পড়ে যায় পাললিক শিলাস্তরের ফাঁকে। তো এই জল যখন পরবর্তীকালে আমরা বের করি বা জমে থাকে শিলার মধ্যে, সেই জলকেই বলা হয় সহজাত জল। সহজাত মানে কি? আর এক নাম রয়েছে, এর নাম হচ্ছে জন্মগত জল। জন্মগত জল, জন্মগত মানে কি? শিলার যখন থেকে জন্ম হয়েছে জলেরও ঠিক সেই সময় থেকেই ওইখানে ধারণ করছে, এই জন্য এই জলগুলোকে বলা হয় জন্মগত জল। পাললিক শিলার মধ্যে যেভাবে খনিজ তেলের ভান্ডারগুলো পাওয়া যায়, ঠিক তেমন ভাবেই পাললিক শিলার মধ্যে কিন্তু এই জন্মগত জলগুলো
অবস্থান করে। আসলে পাললিক শিলা স্তরের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের ফাঁকে বা ফাঁকা স্থানের মধ্যে যে জলগুলো পাওয়া যায় সেই জলকেই বলা হয় জন্মগত জল বা সহজাত জল। দ্বিতীয় নম্বরে আসি আবহিক জল। আবহিক কথা বুঝতেই পারছো যে আবহিক মানে কি? আবহাওয়া। আবহাওয়া মানে কি? এই ধরো বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, স্লিট, এই যে এইগুলো পড়ে, বিশেষ করে বায়ুমণ্ডল থেকে ভূপৃষ্ঠের নিচের দিকে পড়ে। আবহাওয়া মানে আমরা কি বুঝি? উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, এইগুলোকে বুঝি বায়ু প্রবাহ। এই আবহাওয়ার মাধ্যমে যে সমস্ত জলগুলো ধীরে ধীরে ভূগর্ভের ভেতরের দিকে প্রবেশ করে, বেশিরভাগটাই হচ্ছে বৃষ্টির জল। তারপরে রয়েছে কিছু বরফ গলা জলও রয়েছে, আবহাওয়ার প্রভাবে বরফগুলো গলে যায়, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের ভিতরের দিকে ঢুকে যায়। এই ধরনের জলগুলোকে বলছে আবহিক জল। একে ইংরেজিতে বলা হয় মেটিওরোলজিক্যাল ওয়াটার বা মিটিওরিক ওয়াটার বলা হয়। আসলে মিটিওর কথাটি আবহাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা জড়িত রয়েছে। আবার বলছি আবহিক জল কি? মানে বৃষ্টিপাতের জল, তুষারপাতের জল, হিমবাহ গলা জল, এই আবহাওয়ার এই সমস্ত জলগুলো ধীরে ধীরে ভূগর্ভের ভেতরের দিকে প্রবেশ করে যায়, মাটির ভিতরের দিকে ভৌম জল হিসেবে অবস্থান করে। সেই জলগুলোকে বলছে আবহিক জল। আবার বলি আবহিক জল সব থেকে বেশিরভাগটা আসে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। তারপরে আসে উৎসান্দ জল। এই উৎসান্দ জল কি? একে ইংরেজিতে বলা হয় ম্যাগমেটিক ওয়াটার। ম্যাগমেটিক ওয়াটার বা উৎসান্দ জল। আর আরও এর একটা নাম রয়েছে জুভেনাইল ওয়াটার। জুভেনাইল ওয়াটার, জুভেনাইল ওয়াটারও বলতে পারে একে। যে জুভেনাইল ওয়াটার কাকে বলে বা জুভেনাইল জল কাকে বলে সেটাও বলতে পারে। যখন আগ্নেয়গিরি থেকে ম্যাগমাগুলো ভেতর থেকে বের হয়, তখন আগ্নেয়গিরির যে ম্যাগমার সঙ্গে কিছু ভূগর্ভের জল বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। এই ম্যাগমার সঙ্গে যে সমস্ত জলগুলো অত্যাধিক উত্তপ্ত জল বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে, এই সমস্ত জলগুলোকে বলা হয় উৎসান্দ্র জল। উৎ মানে কি উপরের দিকে ওঠা, সান্দ্র। আসলে ম্যাগমেটিক ওয়াটারগুলো সবসময় টেম্পারেট বা তপ্ত হয় বা গরম হয়, অনেক সময় বাষ্প হয়ে বেশিরভাগটাই উপরের দিকে উঠে যায়। আমরা জানি যে ম্যাগমার ভিতরে, উত্তপ্ত ম্যাগমার ভিতরে কিন্তু 4% জল থাকে। 4% জল থাকে। এই পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন কিন্তু কোনো জল ছিল না। ধীরে ধীরে যত পৃথিবী শীতল হতে লাগলো, এই ম্যাগমার ভিতর থেকে জল কিন্তু বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যেতে লাগলো। ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়তে লাগলো, দিয়ে মেঘ হয়ে পরবর্তীকালে বৃষ্টিপাত হয়েছে, যার ফলে কিন্তু নিচু স্থানগুলিতে জল ভর্তি হয়ে বর্তমানে হ্রদ, সাগর, মহাসাগরের জন্ম হয়েছে। ধীরে ধীরে যত বেশি পরিমাণে ম্যাগমা বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছে, জলের পরিমাণ কিন্তু ততই পৃথিবীতে বাড়ছে। এরপরে আসি সমুদ্রের জল। সমুদ্রের জল আমরা তো জানি যে লবণাক্ত হয়। এই সমুদ্রের জলও কিন্তু অনুস্রাবণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে, একটা সমুদ্র যদি অবস্থান করে কোনো ভূপৃষ্ঠের পাশাপাশি, যদি সমুদ্র অবস্থান করে, ধর এখানে সমুদ্র অবস্থান করছে, এই সমুদ্রের জল কিন্তু অনেক সময় এই ভূপৃষ্ঠের নিচের দিকে ঢুকে যায়। এই সমুদ্রের জল ধীরে ধীরে এই ভূপৃষ্ঠের দিকে নিচের দিকে ঢুকে যায়। এটা ভূপৃষ্ঠের দিকে ঢুকে যায়, ভূমজল হিসেবে অবস্থান করে, যেটাকে আমরা নলকূপের মাধ্যমে বা পাম্পসেটের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে আসি। আসলে যে কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন ভূগর্ভের ভিতরের দিকে জল প্রবেশ করবে, এই জলগুলোকে বলা হয় ভৌমজল। এবার আসি যে ভৌমজলের নিয়ন্ত্রক কি। আসলে ভৌমজলকে নিয়ন্ত্রণ করে কিছু কিছু বিষয়, যে কোন স্থানে ভৌমজল কতটা পরিমাণ হবে, কোথায় বেশি হবে, কোথায় কম হবে, সেই সমস্ত বিষয়গুলির উপর, যে সমস্ত বিষয়গুলির উপর ডিপেন্ড করে বা নির্ভর করে, সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রক। দেখো এখানে বৃষ্টিপাত, ধরো একটা ভূপৃষ্ঠ রয়েছে এরকম ভাবে, তাহলে এখানে যত বেশি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হবে তত ভেতরের দিকে, শিলার ভেতরের দিকে
ভৌমজল স্তর গড়ে উঠবে। যত বেশি বৃষ্টিপাত হবে তত ভেতরের দিকে ভৌমজল স্তর গড়ে উঠবে, কারণ ভেতর উপর থেকে ধীরে ধীরে নিচের দিকে অনুস্রাবণ প্রক্রিয়ায় জল ভেতরের দিকে ঢুকবে। আবার বৃষ্টিপাতের কতগুলি সিচুয়েশন রয়েছে বা অবস্থা। বৃষ্টিপাত যদি হঠাৎ করে হয় বা অল্প সময়ের জন্য হয় তাহলে কিন্তু ভেতরের দিকে জল ঢুকতে পারবে না, বেশিরভাগটাই কোনো নদীর মাধ্যমে বা নালার মাধ্যমে সমুদ্রে গিয়ে আবার পৌঁছে যাবে। তাহলে বৃষ্টিপাত যদি দীর্ঘক্ষণ ধরে হয় তাহলে কিন্তু ভৌমজল স্তর ভালো হবে, বেশি তাড়াতাড়ি করে মুখ ধীরে ধীরে উপরের দিকে উপরে উঠে আসবে, রিচার্জ হবে, জলটা ঢোকার সুযোগ পাবে। আবার বৃষ্টিপাত যদি অল্প পরিমাণে হয় তাহলে কিন্তু ভালোভাবে জন্য বেশি দীর্ঘক্ষণ ধরে হতে হবে এবং বৃষ্টিপাতটা একটু বেশি পরিমাণে হতে হবে, স্থায়িত্বটা বেশি হতে হবে বৃষ্টিপাতের, তাহলে কিন্তু ভৌমজল স্তর গড়ে ওঠার চান্সটা বেশি থাকবে বা জল বেশি পরিমাণে ঢুকবে। দ্বিতীয় নম্বরে আসি শিলার সচ্ছিদ্রতা আর প্রবেশ্যতা। আসলে শক্ত শিলা জল ধারণ করতে পারে না, ভেতরের দিকে জল ঢুকতে পারবে না। শিলাগুলোর দুই রকমের হয়, একগুলো হয় প্রবেশ্য শিলা, একগুলো হয় অপ্রবেশ্য শিলা। এই প্রবেশ্য শিলায় কেবলমাত্র ভৌমজল ঢুকতে পারে, অপ্রবেশ্য হার্ড শক্ত শিলাতে কিন্তু জল প্রবেশ করতে পারে না। তাহলে শিলার সচ্ছিদ্রতা, সচ্ছিদ্রতা মানে কি? শিলার মধ্যে কতটা ছিদ্র রয়েছে। শিলার মধ্যে যদি ছিদ্রের পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে সেই ছিদ্র দিয়ে জল ভিতরের দিকে ঢুকতে পারবে, আবার যদি ছিদ্রের পরিমাণ কম থাকে তাহলে কিন্তু জল বেশি ঢুকতে পারবে না। আসলে সচ্ছিদ্রতা কাকে বলে? সচ্ছিদ্রতা কাকে বলে? শিলা এটা একটা সূত্র রয়েছে যেটা মাটির পরিমাণ, ভলিউম, মাটির আয়তন দিয়ে, মাটির আয়তন, একটা মাটির আয়তন আর উপরের দিকে থাকবে এর মধ্যে ফাঁকা স্থান, এইভাবেই কিন্তু শিলার সচ্ছিদ্রতা বের করা হয়, যে একটা নির্দিষ্ট আয়তনের শিলাতে কতটা পরিমাণ ফাঁকা স্থান রয়েছে বা পোর স্পেস রয়েছে, তার পরিমাণকেই বলছে শিলার সচ্ছিদ্রতা। যদি ফাঁকা স্থান বেশি থাকে তাহলে জল বেশি প্রবেশ করবে, আর যদি শিলার সচ্ছিদ্রতা কম হয় তাহলে কিন্তু জল কম প্রবেশ করবে। তো প্রবেশ মানে বুঝতেই পারছো, প্রবেশ মানে জল প্রবেশ করার ক্ষমতা। যদি সচ্ছিদ্র হয় তাহলে প্রবেশ বেশি করবে, আর সচ্ছিদ্র যদি না হয় তাহলে বেশি প্রবেশ করতে পারবে না। তারপরে আছে শিলার বিন্যাস। শিলার বিন্যাস মানে কি? শিলার সাজানো, স্তরগুলো সাজানো। স্তরগুলো কি আকারে থাকে? যদি দেখা যায় ধরো একটা শিলা রয়েছে, ধরো একটা ভূপৃষ্ঠ রয়েছে, এরকম ভাবে এরকম একটা ভূপৃষ্ঠ রয়েছে, আর ভিতরের দিকে রয়েছে প্রবেশ্য শিলা, এখানে জল প্রবেশ করতে পারবে, আর এখানে রয়েছে শক্ত শিলা উপরের দিকে, তাহলে কিন্তু ভৌমজল প্রবেশ করতেই পারবে না, সবগুলো জল উপর দিয়ে নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে চলে যাবে। যদি নিচের স্তরটাই যদি আবার হয়, শক্ত হয়, আর উপরের স্তরে যদি একটা নরম শিলা বা প্রবেশ্য শিলা অবস্থান করে তাহলে কিন্তু এটা দিয়ে বৃষ্টির জল কিন্তু ভেতরের দিকে ঢুকতে পারবে। এইভাবে সাজানো শিলার বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে কিন্তু ভৌমজল স্তর সঞ্চয় হয়। যদি দেখা যায় যে প্রবেশ্য শিলাগুলো উপরের দিকে রয়েছে, অপ্রবেশ্য শিলা নিচের দিকে, তাহলে কিন্তু ভৌমজল স্তরটা ভালো পরিমাণে গড়ে উঠবে, এটুকুতে জল ধারণ করবে। আর যদি দেখা যায় যে প্রবেশ্য শিলা নিচে রয়েছে আর অপ্রবেশ্য শিলা উপরের দিকে রয়েছে তাহলে কিন্তু ভৌমজল স্তর গড়ে উঠবে না। তারপরে আছে ভূমিরূপের ঢাল। আসলে ভূমিরূপের ঢাল কি করে এই ভৌমজল স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে? যদি দেখো এরকম ভাবে একটা ভূমিরূপের ঢালের পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে বৃষ্টিপাতের জল কি হবে? বেশিরভাগটাই গড়িয়ে চলে যাবে, ভেতরের দিকে ঢোকার সময় পাবে না বা ঢুকতে পারবে না, তাহলে ভৌমজল স্তর কম গড়ে উঠবে, ভেতরের দিকে জলটা ঢুকতে পারবে না বলে ভৌমজল স্তর নিচের দিকে গড়ে উঠবে না, সব জলটাই নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে চলে যাবে। তারপরে রয়েছে বাষ্পীভবন। আসলে বাষ্পীভবন কি বুঝতেই পারছো, সূর্যতাপে জল বাষ্পীভূত হওয়া। যদি বেশি পরিমাণে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায় তাহলে ভৌমজল স্তর সেরকমভাবে গড়ে উঠবে না, ভৌমজল কম গড়ে ভিতরের দিকে ঢুকে বেশিরভাগই বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া উপরের দিকে উঠে যাবে, যেটা মরুভূমি অঞ্চলে হয়। মরুভূমি অঞ্চলে এই জন্য ভৌমজল স্তর অনেকটা গভীরে অবস্থান করে, তাপমাত্রা বা বাষ্পীভবন বেশি হওয়ার কারণে। তারপরে আসি উদ্ভিদ আচ্ছাদন। উদ্ভিদ আচ্ছাদন আমরা জানি যে জলের গতিটাকে রোধ করে দেয়,
যে চাদর প্রবাহের মাধ্যমে জলটা যায় তার গতিবেগটাকে রোধ করে দেয়। তার ফলে কী হবে, দীর্ঘক্ষণ ধরে জলটা মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে, নিচের দিকে প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। উদ্ভিদ আচ্ছাদন থাকলে ভৌমজল স্তর বেশি পরিমাণে গড়ে উঠবে আর মাটি ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপরে আসি ভূমির উপর ব্যবহার। ভূমির ব্যবহার, আসলে ভূমির ব্যবহার ভৌমজলকে কিভাবে কন্ট্রোল করে। আমরা যদি শহরাঞ্চলে যাই সেখানে দেখবো বেশিরভাগটা কংক্রিটাইজেশন করা আছে ঢালাই দিয়ে। তাহলে সেখানে কি হবে, বৃষ্টিপাতের সবটাই জল নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে চলে যায়, সেটা ভিতরের দিকে ঢোকার চান্সই পায় না। তার ফলে কি হবে, সেখানে ভৌমজল স্তর গড়ে উঠবে না, ভৌমজল নিচের দিকে যেতেই পারবে না জল। রাস্তাঘাট, ঘর বাড়ি বা যদি আমরা ঢালাই বা কংক্রিট মানে কংক্রিট হচ্ছে ঢালাইয়ের ইংরেজি শব্দ হচ্ছে কংক্রিট। বিশেষ করে সিমেন্ট, বালি, পাথর দিয়ে যে শক্ত আমরা সাধারণত মেঝে তৈরি করি সেটাকে বলা হয় কংক্রিট। শহরাঞ্চলে যদি আমরা দেখি তাহলে কোনো ভৌমজল স্তর মানে মাটির উপরের অংশগুলো কোনো ফাঁকা নেই, এই জন্য সেখানে ভৌমজল কম গড়ে ওঠে। এবং গ্রামাঞ্চলে দেখি সেখানে মাটির উপর স্তরের সেরকম ধরনের কোনো পাকা মেঝে থাকে না, তার জন্য কিন্তু ভৌমজল স্তর সঞ্চয়ের পরিমাণটা বাড়ে। এবারে জানি ভৌম জল স্তর সম্পর্কে। আসলে ভৌম জল স্তর বা গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল আসলে কি, পরীক্ষাতে আসতেই পারে যে ভৌম জল স্তর কাকে বলে। ভৌম জল স্তর ভূপৃষ্ঠের ভিতরের দিকে আসলে যে জল জমে থাকে সেই জল কিন্তু সর্বোপরি পৃষ্ঠে সবসময় পর্যন্ত পৌঁছায় না। আসলে এই ভৌম জল স্তর কি, মাটির ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তর থেকে ভিতরে গভীর পর্যন্ত, বা যেখানে বিশেষ করে শিলা রয়েছে, মাটির পরে শিলা রয়েছে, এই প্রবেশ্য শিলা স্তরের নিচে যে শিলা রয়েছে এই পর্যন্ত, এইটুকু অংশই কিন্তু ভৌমজল ধারণ করতে পারে অ্যাকচুয়ালি প্রবেশ্য শিলায়। তো আসলে মাটির বা এই মৃত্তিকার যে অংশটুকু ভৌমজল ধরতে পারে সে অংশটুকুকেই বলা হয় ভৌমজল স্তর। ভৌমজল স্তর, ধরো এইরকম ভাবে একটা প্রোফাইল অঙ্কন করছি, এখানে নিচের দিকে রয়েছে শক্ত শিলা, এখানে কিন্তু ভৌমজল ঢুকতে পারে না, অপ্রবেশ্য শিলা। আর এইটুকু হচ্ছে সবটুকু অংশ হচ্ছে প্রবেশ্য শিলা। এইখানে রয়েছে গাছ, রয়েছে গাছপালা রয়েছে, এইটুকুর মধ্যে ভৌমজল স্তর ভৌমজল ধরতে পারে, মানে এইটুকু স্তরকে বলা হয় ভৌমজল স্তর। আসলে ভৌমজল স্তর সব জায়গাতে একই রকম থাকে না। যদি ধরি একটু বর্ষাকালের দিকে ভৌমজল স্তরটা উপরের দিকে উঠে আসে, এই পর্যন্ত জল অবস্থান করে। আবার যখন গ্রীষ্মকাল আসে তখন জলের পরিমাণ কমে যায়, বৃষ্টিপাত কম হয়, তখন কিন্তু এই ভৌমজল স্তর ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে চলে আসে। এই ভৌমজল স্তর কিন্তু উপর নিচে উঠানামা করতে পারে ঋতুভিত্তিক বা বৃষ্টিপাতের ধরনের উপর নির্ভর করে বা জলের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। আসলে ভৌমজল যখন রিচার্জ হবে তখন কিন্তু ভৌমজল স্তর উপরের দিকে উঠতে পারে। আবার যখন বাষ্পীভবন বেশি হবে, বৃষ্টিপাত পরিমাণ কম হবে, তখন ভৌমজল স্তর নিচের দিকে ধীরে ধীরে নেমে যায়। প্রাকৃতিকভাবেও নামতে পারে, মানুষের বিভিন্ন ধরনের ধরো নলকূপ বা পাম্প সেটের মাধ্যমে বা মোটরের মাধ্যমে ভিতর থেকে জল উঠিয়ে নেওয়ার ফলেও নিচের দিকে নেমে যেতে পারে। যাই হোক, এই ভৌমজল স্তর কি, যে স্তর পর্যন্ত ভৌমজল জমতে পারে তার সর্বোচ্চ স্তরকে, তার সর্বোপরি স্তরকে ভৌমজল স্তর বলা হয়। তাহলে ভৌমজল স্তর মানে যেটুকু অংশ ভৌমজল ধরতে পারে, মানে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল, সেটুকু অংশকে বলছে ভৌমজল স্তর। ভৌমজল স্তর একটা সীমারেখা থাকে, যে পর্যন্ত ভৌমজল
জমে থাকে। আসলে সর্বোচ্চ পর্যন্ত মানে মাটির বা শিলাস্তরের সর্বোচ্চ উচ্চতা পর্যন্ত যে স্তরে ভৌমজল জমতে পারে তার সর্বোচ্চতা মানে যে পর্যন্ত জল সর্বোচ্চ জমে থাকে তার উপরের অংশকে একটা রেখা দ্বারা যোগ করা যায়। সেই রেখাটাকেই বলছে গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল বা ভৌম জল স্তর। এই ভৌম জল স্তর উপরে উঠতে পারে বর্ষাকালীন সময়, আবার গ্রীষ্মকালীন সময় ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যেতে পারে। এটা 2 মার্কের আসতেই পারে যে ভৌম জল স্তর কাকে বলে। আসলে যে স্তর সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ যে স্তর পর্যন্ত ভৌমজল মাটির মধ্যে থাকতে পারে তার সর্বোপরি ভাগের রেখাকে বলা হয় গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল বা ভৌমজল স্তর। এবার বলি যে ভৌমজল স্তরের শ্রেণী বিভাগ। ভৌমজল স্তরকে এই যে ভৌমজল স্তরকে পুরোটাকে যেটুকু মাটি ধরতে পারে, অবশ্য ভৌমজল স্তর মাটির উপরেও আসতে পারে। যদি উপরের দিকে চলে আসে তাহলে পুকুর হয়ে যাবে বা হ্রদ হয়ে যেতে পারে, যেটা এতে মরুভূমি অঞ্চলের দিকে হয়। বিশেষ করে যখন বালি ইউজ করতে করতে ভৌমজল বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু মরুদ্যান গড়ে ওঠে। ক্লাস 10-এ তোমরা পড়াশোনা করেছো সেটা। এর উপর ভিত্তি করে সম্পৃক্ত বা ভাডস স্তর, সম্পৃক্ত বা একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত স্তর বা ভাডস স্তর, 3 নম্বর হচ্ছে সম্পৃক্ত বা ফ্রিয়েটিক স্তর। আসলে এই অসম্পৃক্ত স্তর বা ভাডস স্তর কি? ভাডস স্তর কিন্তু 2 মার্কের পরীক্ষাতে বা 1 মার্কের আসতেই পারে, খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। যে ভাডস স্তর কাকে বলে? এখানে দেখো দুটো ভাগে, একটা সম্পৃক্ত স্তর, একটা অসম্পৃক্ত স্তর, একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত স্তর। অসম্পৃক্তকে বলছে ভাডস স্তর আর সম্পৃক্তকে বলছে ফ্রিয়েটিক স্তর। ফ্রিয়েটিক স্তর কাকে বলে বা সম্পৃক্ত স্তর কাকে বলে এরকম করে আসতে পারে, বা অসম্পৃক্ত স্তর বা ভাডস স্তর কাকে বলে এইরকম করে আসতে পারে। এবার দেখি যে এখানে ভাডস স্তর কোনটা আর সম্পৃক্ত স্তর কোনটা বা ফ্রিয়েটিক স্তর কোনটা। এখানে দেখো এটুকু হচ্ছে প্রবেশ্য শিলা, সবটুকু এই প্রবেশ্য শিলার মধ্যে এই গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল বা ভৌমজল স্তর ধরো এই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, সর্বোচ্চ পৌঁছাতে পারে। তাহলে এই নিচের অংশটুকুকে বলা হয়, যেখানে সবসময় জল থাকে, এর নিচে কিন্তু জল নামে না। এই লেয়ারের নিচে কোনো সময় জল, এইটুকুর মধ্যে মানে জলটা ভিজে থাকে, মানে জলটা উঠানামা করে। এর উপরে কিন্তু ভৌমজল স্তর উপরের দিকে আসে না, সরি মানে এই স্তরের উপরের দিকে ভৌমজল আসে না। তবে মাটি এইটুকু স্তর মাটি স্তর সবটুকু। এবার এইটুকু স্তরের মধ্যে ভৌমজল আবার এইটুকুর থেকে নিচেও নামতে পারে, আবার উপরের দিকে উঠে যায়। যখন গ্রীষ্মকাল আসে তখন নিচের দিকে নেমে যায়, আর বর্ষাকাল আসলে উপরের দিকে উঠে যায়। এইটুকু স্তর, এইটুকুকে বলছে অসম্পৃক্ত স্তর আর এইটুকুকে বলছে সম্পৃক্ত স্তর বা ফ্রিয়েটিক স্তর। তো অসম্পৃক্ত স্তর বা ভাডস স্তর কাকে বলে? বা আসলে যে স্তরে বা গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল বা ভৌমজল স্তরের উপরের অংশটুকুকে বলছে ভাডস স্তর। এই স্তরের 3টে ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগ হচ্ছে মৃত্তিকা জল স্তর। মৃত্তিকা জল স্তর একে মাটি জল স্তরও বলা হয়। আসলে উপরের অংশে মাটি, এর উপরের অংশটা এইটুকু অংশকে বলা হয় মৃত্তিকা জল স্তর। এইটুকু অংশ মৃত্তিকা জল স্তর। আসলে মৃত্তিকা জল স্তর কাকে বলে? সর্বোপরি ভাগের গাছের শেকড় প্রবেশ করতে পারে। গাছের শেকড় প্রবেশ করে মাটি থেকে যে অংশ থেকে জল শোষণ করে, এই অংশটুকুকে বলা হয় মৃত্তিকা জল স্তর। আবার বলছি, এই অসম্পৃক্ত স্তরের সর্বোচ্চ বা টপ মোস্ট লেয়ার অফ দি আনস্যাচুরেটেড লেয়ার বা ভাডস লেয়ার। এই ভাডস লেয়ারের সর্বোচ্চ উপরের অংশকেই বলছে মাটি জলস্তর বা মৃত্তিকা জলস্তর। এই অংশে উদ্ভিদ তার শেকড় প্রথিত করে এখান থেকেই তার প্রয়োজনীয় জলকে সংগ্রহ করে। তারপরে কৈশিক স্তর। কৈশিক স্তর হচ্ছে এই নিচের স্তরটি, এইটুকু স্তরের নাম হচ্ছে কৈশিক স্তর। এখান থেকে জলগুলো কতগুলি সরু সরু নালীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে, অভিকর্ষের বিপরীতে উপরের দিকে উঠে। যখন উপরের দিকে জলের ঘাটতি দেখা দেয়, এই স্তরটাকে বলছে
কৈশিক স্তর। কৈশিক মানে কি, কোষের মাধ্যমে, এক কোষের মাধ্যমে এক কোষ থেকে অন্য কোষে জলের সরবরাহ হবে। ঠিক যেভাবে মানে ওই আমরা দেখি বাড়িতে প্রদীপ রয়েছে বা ল্যাম্প রয়েছে, ল্যাম্পের ফিতেতে ঠিক নিচ থেকে জলটা যেভাবে তেল যখন ঠিক উপরের দিকে উঠে যায় দিয়ে আলো জলে, ঠিক সেইভাবে এখানে কিন্তু এই গ্রাউন্ড ভৌমজল স্তর থেকে জলটা সরু সরু নালীর মাধ্যমে উপরের দিকে উঠবে, এটাকে বলছে কৈশিক স্তর। তারপরে মধ্যবর্তী স্তর বা মৃত্তিকা বায়ু স্তর, এই কথাটাই পরীক্ষাতে বেশি আছে। মধ্যবর্তী স্তর না বলে মৃত্তিকা বায়ু স্তর কি, এখানে দেখো মৃত্তিকা বায়ু স্তর রয়েছে এই দুটো স্তরের মাঝে, এইটুকু অংশে, এইখানে এইটুকু অংশে রয়েছে। মানে কি, মৃত্তিকা জল স্তর আর কৈশিক স্তরের মাঝে এই অংশের ভিতরে, মাটির ভিতরে কিন্তু অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিস্পেস বা ফাঁকা স্থান থাকে, ফাঁকা স্থান। আর এই ফাঁকা স্থানগুলোতে কিন্তু বায়ু প্রবেশ করে, বায়ু ঢুকে থাকে, বায়ু প্রবেশ করে থাকে। আর বায়ু যদি প্রবেশ না করে থাকে তাহলে কিন্তু মাটি সেরকম উর্বর হবে না। মাটির উর্বরতার জন্য বায়ু কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর। তো এই স্তরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পরিস্পেস বা ফাঁকা স্থান আছে। এই পরিসর ফাঁকা স্থানে জলগুলো পরিস্পেস ফাঁকা স্থানের ভিতরে গিয়ে জমা হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে উদ্ভিদগুলো শিকড় পতিত বলে এখান থেকে জলগুলো তারা শোষণ করে থাকে। যাই হোক, যদি বলে যে মৃত্তিকা বায়ু স্তর কি, তাহলে ভারত স্তরের মাঝের স্তর কি বলছে, মৃত্তিকা বায়ু স্তর। এই স্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিস্পেস বা ফাঁকা স্থান থাকে। এখানে এই কৈশিক স্তর থেকে জলগুলো উঠে এসে স্টোর হয়ে থাকে বা জমা হয়ে থাকে। তারপরে আসি সম্পৃক্ত বা ফ্রিয়েটিক স্তর। এখানে দেখো সম্পৃক্ত মানে বুঝতেই পারছো, মানে কি, এইটুকু অংশে জল পরিপূর্ণ থাকে। এই সম্পৃক্ত স্তর থেকেই আমরা কিন্তু জলটা বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সে নলকূপ হোক, পাম্প সেট হোক বা মোটর হোক বা যে কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা কিন্তু বের করে থাকি। ফ্রিয়েটিক স্তর কাকে বলে, যে স্তর থেকে বা ভৌমজল স্তরের নিচে, ভৌমজল স্তরের নিচের অংশে যেখান থেকে আমরা জল পাই, অ্যাকচুয়ালি জলবাহী স্তর বা জল সরবরাহকারী স্তর, যেখান থেকে আমরা জলটা পাই, এই অংশকেই বলছে ফ্রিয়েটিক স্তর বা সম্পৃক্ত স্তর। আবার বলছি ভৌমজল স্তরের নিচের যেখান থেকে আমরা ভৌমজল সংগ্রহ করে থাকি, সেই অংশটাকেই বলছে সম্পৃক্ত স্তর বা ফ্রিয়েটিক স্তর। সম্পৃক্ত মানে বুঝতেই পারছো, সবসময় সেখানে জল ধরে থাকে, সেখান থেকে আমরা জলটা সংগ্রহ করি। এরই আবার দুটো শ্রেণী বিভাগ রয়েছে, দুটো ভাগ রয়েছে। একটা হচ্ছে সাময়িক সম্পৃক্ত স্তর আর একটি হচ্ছে স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর। আসলে সাময়িক সম্পৃক্ত স্তর আর স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর কি, এরই আবার দুটো ভাগ রয়েছে। এই ফ্রিয়েটিক স্তরের বা সম্পৃক্ত স্তরের দুটো ভাগ রয়েছে। এই যে আমি এইটুকু অংশে দিলাম, এইটুকু হচ্ছে পার্মানেন্ট। এই রেখাটা, এর নিচে কখনো জল আর যাবে না, এই জলটা নিচের দিকে নামতে নামতে এখানে থাকবে। ধরো গ্রীষ্মকাল চলছে, দাবদাহ অবস্থা, বাষ্পীভবন বেশি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, তখন কি হবে, এই গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিলটা নিচের দিকে নামবে বা ভৌমজল স্তর ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামবে। এই সর্বশেষ এখানে এর নিচে আর নামবে না, যেটাকে বলা হয় স্থায়ী ভৌম জলস্তর। আর এইটুকু কি বলা হয়, অস্থায়ী বা সাময়িক ভৌম জলস্তর। এটাকে স্থায়ী ভৌম জলস্তর আর এটাকে সাময়িক ভৌম জলস্তর বলা হয়। সাময়িক কালের জন্য, যখন বর্ষাকাল আসে তখন কিন্তু এখানে এই গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে যায়। বুঝতেই পারছো, গ্রাউন্ড ওয়াটারে সেখানে উপরে থেকে জলটা বেশি পরিমাণে রিচার্জ হবে, রিচার্জ হলেই এই গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল উপরের দিকে উঠে আসবে। তো এইটুকু অংশে বিশেষ করে সাময়িক সম্পৃক্ত স্তর কাকে বলে, যেই স্তরে বিশেষ করে বর্ষাকালে বা জলের প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে সাময়িকভাবে বছরে কোনো একটা নির্দিষ্ট ঋতুতে ভৌমজল সঞ্চিত থাকে, এইটুকু স্তরকে বলছে সাময়িক সম্পৃক্ত স্তর। তারপরে যে স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর। স্থায়ী মানে বুঝতেই পারছো, যার নিচে জল স্তর আর এই ভৌমজল স্তর নিচের দিকে নামবে না, এর নিচে এইটুকুই বলছে, মানে সর্বশেষ এখানে এই পর্যন্ত থাকবে, এর নিচে ভৌমজল আর নামবে না। এটা হচ্ছে পার্মানেন্ট বা স্থায়ী ভৌমজল স্তর। এখান থেকেই
দেখবে সাধারণত কিছু কিছু জায়গা যেখানে মানে একটু জলের অভাব রয়েছে, তোমরা যদি বীরভূম বা ঝাড়খণ্ডের দিকে যাও, ওখানে দেখবে কিছু কিছু নলকূপে গ্রীষ্মকালে জল উঠছে না, আবার বর্ষাকালীন সময় যাবে সেখানে দেখবে জল উঠছে। তার মানে কি, তাদের নলকূপগুলো এই অস্থায়ী পর্যন্ত পৌঁছে আছে। আর কিছু কিছু আমাদের এখানে কিন্তু যে নলকূপগুলো স্থায়ী জলস্তর পর্যন্ত পৌঁছে আছে, কারণ আমাদের এখানে স্থায়ী জলস্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান করছে, আর ওই বিশেষ করে একটু শক্ত মৃত্তিকা বা অপ্রবেশ শিলাস্তরের কাছাকাছি দিকে, সেখানে বা বিশেষ করে এই বীরভূম, তারপরে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এই সমস্ত জেলা বা ঝাড়খণ্ডের ওখানে গেলে দেখবে যে ভূমজলস্তর অনেকটাই গভীরে। এই জন্য কিন্তু কিছু কিছু নলকূপে বর্ষাকালে যখন বর্ষাকাল আছে তখন মানে এই পর্যন্ত থাকলে সেটা দিয়ে জল ওঠে, আর যখন আবার গ্রীষ্মকাল চলে আসে ভূমজলস্তর নিচের দিকে নেমে গেলে সেই নলকূপগুলো থেকে জল ওঠে না। এই স্থায়ী সম্পৃক্ত স্তর কাকে বলে? যেই স্তরে স্থায়ীভাবে ভৌমজল জমে থাকে সেই স্তরকেই বলছে স্থায়ী ভৌমজল স্তর। এছাড়াও কতগুলি প্রশ্ন আরো আসতে পারে এখান থেকে, সেই সমস্ত বিষয় জানি। এইটুকু স্তরকে বলা হয়, এখান থেকে এইটুকু স্তরকে বলা হয় ভাঁড়স স্তর। ভাঁড়স স্তর এখানে কিন্তু স্থায়ীভাবে ভৌমজল বা সেরকম জমতে পারে না। ভৌমজল স্তরের উপরের অংশকে বলছে ভাঁড়স স্তর। আগেই বলেছি, এই ভাঁড়স স্তরের মাঝে এই মৃত্তিকা জলস্তর, তারপরে রয়েছে এটা বায়বীয় জলস্তর বা মৃত্তিকা বায়ু স্তর, এটা হচ্ছে কৈশিক স্তর। এই স্তরের মাঝে এইটুকু অংশে যে জল ধারণ করে, মৃত্তিকা কণাগুলি কিছুটা জল ধারণ করতে পারে, এই জলগুলোকে বলছে ভাঁড়স জল। এই যেখানে যে অংশ জলগুলো ধারণ করে মৃত্তিকা কণাগুলি, তাকে বলে ভাঁড়স জল। ভাঁড়স জল পরীক্ষাতে 1 মার্কের বা 2 মার্কের আসতে পারে, ভাঁড়স জল কাকে বলে। তাহলে এই ভূপৃষ্ঠের ভৌমজল স্তরের উপরে, এই ভৌমজল স্তরের উপরের অংশে, বিশেষ করে মাটির ভিতরে ভৌমজল স্তর ভাঁড়স স্তরের মধ্যে যে জল অবস্থান করে সেই জলকেই বলছে ভাঁড়স জল। আর এই ভাঁড়স জলের পরিমাণ যখন গ্রীষ্মকাল আসে তখন কমে যায়, আর বর্ষাকালে আসলে তখন কিন্তু এই ভাঁড়স জল বৃদ্ধি পেয়ে যায়। কোনো কোনো সময় এই ভাঁড়স স্তরের মধ্যে একটা ফাঁকা বা স্থান থাকলে সেখানে একটি ভিতরের দিকে অস্থায়ীভাবে ভৌমজল স্তর গড়ে ওঠে। একটি ভাঁড়স স্তরের মাঝে কোনো একটা স্থানে যদি ফাঁকা থাকে, এগুলো কিন্তু খুব বড় হয় না, ছোট ছোট হয়, হতে পারে। এই স্তরের মাঝেই বিশেষ করে অস্থায়ীভাবে থাকে। ভাঁড়স স্তরের মাঝেই যদি কোনো একটা ফাঁকা স্থানের ভেতরে বা ফাঁকা বা পরিস্পেস বড় হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে কিন্তু অস্থায়ীভাবে একটা ভৌমজল স্তর গড়ে ওঠে, অস্থায়ীভাবে একটা ভৌমজল। এটাকেই বলা হয় পার্চড অ্যাকুইফার। আর এখানে যে জলটা ধারণ করে এই জলগুলোকে বলা হয় ভাঁড়স জল। এই জলগুলোকে বলা হয় ভাঁড়স জল। পার্চড অ্যাকুইফার গুলো সম্পর্কে পরের দিন আলোচনা হবে, তখন পার্চ অ্যাকুইফারটা পরবর্তীতে ভালো করে বলা হবে। তোমাদের এর উপর যতগুলো পড়াশোনা করা হলো আজকে এবং এর আগের দিন যে সমস্ত পড়াশোনাগুলো করিয়েছি, এর উপর কিছু প্রশ্ন দিব। এই প্রশ্নগুলো নিজেরাই সলভ করবে। সবার খাতা দেখা আমার সম্ভব হবে না, যেহেতু অনলাইন ক্লাস, তো নিজের কাজ নিজেই করবে। আসলে আমি বলে দিলাম যে তোমরা ক্লাস হোমওয়ার্কগুলো নিজেই করবে, এবং তোমরা হয়তো করবে না, সেটা ফাঁকি কিন্তু আমাকে দিবে না, সেটা নিজেই ফাঁকি দিবে। আশা করি তোমরা সেটা করবে না। আমাদের বিশ্বাস তোমরা অনেস্ট, আর সেই আমার বিশ্বাসকে ভঙ্গ করবে না। নিজের মতো করে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আমি দেব সেইগুলো সলভ করবে, এবং 2-1 কেউ পোস্ট করবে সলভ করে। যদি কিছু ভুলভ্রান্তি থাকে তাহলে আমি সেটা ঠিক করে দিব। পরবর্তীতে সবার খাতা দেখা হয়তো সম্ভব হবে না। আর যদি কারো স্পেশালি দেখানোর ইচ্ছা থাকে তাহলে
আমাকে পোস্ট করবে, দেখে দেব। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারো, আবার গ্রুপে বলতে পারো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।